Добар ден и добро дојдовте назад во Фаза. Тука сме денес со специјален кадар од нашиот соработник Телеком. Прво ќе разговараме со директорот на човечки ресурси, господин Stavros. Mr. Stavros, do you care to introduce yourself? It's a pleasure to be here. Let me start by thanking you for giving me the opportunity to be here in this school. My name is Stavros. As you can tell, I'm Greek. I've been the head of Makedonski Telecom for the last 6 years. And I need to share with you that my career started not in HR, but it started in physics. Really? I am a physicist by profession, but somehow taking grasp of opportunities that appear to me, I got engaged in the human resources, which I have to say is almost similar with physics, in the sense that in human resources you also have to deal with a lot of problems and challenges to solve. And this led me here. Yeah, so they sort of go hand to hand, really. Why did Telecom decide to organize a presentation specifically at our school, Mikhailo Pupin? We have been working with the school for the last 2-3 years, and the collaboration has been very fruitful for both the school and the company. In this period of time, we realized that we and the school share the same values. We would like to offer people opportunity to grow, to develop, to learn more, to become a better version of themselves. And this is why we're here today, and this is why we will enhance our collaboration with the school in the coming years, so we can enjoy more of this fruitful process together. And what makes a graduating student ideal for your team? Student needs to share our values. This is very important for us at Deutsche Telekom, our values. We want people who are curious, who would like to grow, who are willing to take a chance and to develop themselves. So I feel that all the young people from this school share these qualities, these values of ours, and I think that's what makes them perfect for us. And what does the journey of a young person look like from the first day of training towards full employment? Well, we have to ask the young person for that, but in general, we would take a young trainee, pair them with a professional, experienced professional or a couple of experienced professionals, and take him through all the steps of the work and what needs to be done, how he needs to do it, teach him, train him, coach him, mentor him to become better and better and better. So by the time this journey ends at him being hired at the company, he's a fully grown professional and can perform adequately the task. Thank you so much for being here with us, Mr. Thank Stavros. you for having me. Yes, of course. And now, мислам дека може да преминеме до следниот гости. Сега сме тука со лидерот на тимот за теренски активности, поточно лидерката, единствената жена во нејзиниот тим, господјата Марија Николаска. Како сте денес? Здраво, благодарам за поканата. Многу ми намислат дека ова е само машка работа. Кој е вашиот став за тоа и како е да се биде лидерка во оваа машка професија? Моето мислење е дека нема машка и женска професија, има само професија, има интерес, има желба за учење, има желба за напредување. Тоа е единственото нешто што јас можам да го кажам во однос на тоа дали нешто е машка или женска професија. А како е да се биде во машки свет? Од студии сум во машки свет. По професија сум дипломиран електроинженер и како што можете да претпоставите, немаше многу девојчиња кои се запишаа на факултет тогаш. Сега мислам дека има така, повеќе се. Да, бројките охрабруваат и многу се радувам кога ќе видам се повеќе девојки во оваа професија. За вас како изгледа еден динамичен ден на терен? Дали некогаш е можеби и досадно? Ќе ве поправам. Нема динамичен ден. Секој ден е динамичен. Таква е работата. Да, секој ден е нов предизвик, се соочуваме постојано со некои нови предизвици. По мојата титула свативте лидер на тимот за теренски активности. Што значи тоа? Тоа значи дека ние ја држиме мрежата да работи up and running постојано. Тоа значи постојано на терен, постојано да се внимаваат параметрите. Вие како крајни корисници секогаш сакате да имате сигнал. Да. Па наша работа е тој сигнал да стигне до вас. Следствено, нема здодавен ден и секој ден е нова лекција, секој ден е нов предизвик. Зашто оваа професија е така одбивна кон вештачката интелигенција? Малку ќе ве поправам. Јас секојдневно користам вештачка интелигенција.
професијата како таква, да, нема да отиде ниту еден AI tool на терен да ви ја поправи мрежата или да ги сврти антените од базната станица таму каде што треба. Од тој аспект, да, секогаш ќе бидат потребни раце, очи и уши на терен. И глава се разбира што размислува и што треба да направи одлуки во тој момент. Меѓутоа, ние сите како технички лица користиме вештачка интелигенција во секој ден. Како помош, нели? Како помошни алатки се разбира. Според вас, која е најголемата промена од училната во училиштето и на терен? Има и разлики, има и сличности. Тоа што го учите како теорија во училишните клупи, потоа можете да го видите во една реална практична средина. Не секогаш тие две работи одат рака под рака и некогаш праксата е малку поразлична од теоријата. Најголемата промена ќе биде учењето и соработката со вистински професионалци во својата област. И една огромна можност да учите од најдобрите во својата работа. Од страна на Телеком, кои се придобивките кои можат новите ученици кои сакаат се заинтересирани во профилот за техничар за мултимедиски технологии, кои можат предности од страна на Телеком да ги видат они? Ќе ги добијат реалните вештини и знаења уште од почетоците на нивното учење. Ќе имаат можност да видат како изгледаат секојдневието на еден наш теренски техничар и ќе можат да ги видат сите аспекти од тоа работење. Кога ќе го завршат нивното образование, ќе имаат вистински реални вештини применливи од првиот ден. А дали во вашиот тим имате колеги кои завршиле во нашето училиште? О, да, има и тоа многу. И тоа се сите до еден врвни професионалци, прекрасни колеги и соработници. Горда сум што работам со нив. Вистина. Зошто нашите ученици би сакале да го одберат баш Телеком? Телеком е фантастично место за работа, за учење и за развој. Македонски Телеком е дел од групацијата Deutsche Telekom. Deutsche Telekom е светски бренд број 9, европски бренд број 1 и светски телком бренд број 1. Можете да замислите какви можности ви се отвараат со влез во Македонски Телеком. Имате можност да пристапите на сите платформи кои Deutsche Telekom ги нуди на вработените за учење и личен развој, не само личен, и професионален развој. Ќе ви биде светот на дланка. Сите можности кои Deutsche Telekom ги отвара во светот, ќе ги имате на еден клик. Тоа е се за денес. Ви благодарам, Марија, што бевте тука со нас. И за гледачите, се надевам дека ви се свиѓаше оваа епизода од Фаза и се надевам дека пак ќе бидете тука со нас следната недела.